नमस्कार आज्ञा। कहानी शुणिबे। कहानीटीर ना हूँ हिरो आउ लेखक प्राणबंधुकर। कटक स्टेशन रे आसनसोल गाड़ी छिड़ाई। हरिपद बसी इंटर क्लास रे झरका बाटे बाहर को चाही अर्थहीन दृष्टि रे। संध्या ही आसुची। स्टेशन रो बाहर गछरे बादुड़ी गुड़ाक ची ची केचर मेचर शब्द आरंभ कर दी। प्लाटफर्म रे केवल बिकाली मानक चित्कार छड़ा अन्य कोनोसी शब्द सुना जाउनी। यात्री मानकर कोलाहल थमी जाइए। स्टेशन रे गोधूलीर एही समयटी हरिपद को भारी भल लगे। कर्ममुखर दिनर तेज मौली जाए। मनीष मनर व्यस्तता उद्विग भी केमिति से अनुपात कमी आसे। सुसुप्ति भितर को मनीष टाणी हो जाउचे। भाभी तार चिंतार प्रखरता भी केमिति धिमेई जाए आस्ते आस्ते। हरिपद यही समयटारे किछि भाभी पारेनी। कानरे खाली केते गुड़ाए शब्द पशे। आखिरे केते गुड़िए चलती अचलती वस्तुर प्रतिफलन हुए। चिंतार गंभीर भितर को से सबू पशि पारंतिनी। आसानसोल गाड़ी रे पुरी गला बेले हरिपद एमिति बहुत थर अनुभव करिछि। सेइथिपई से आसानसोल गाड़ी छड़ा आउ को गाड़ी रे प्राय पुरी जाएनी। इयाडे सियाडे चाहू चाहू हरिपद देखिला पाख पाणीकल रे गोटे 20-22 वर्षर युवती गाधोची। टी स्टल पछपट को पाणीकलटा। युवतीटीर देहरे केवल खंडिए शाढ़ी, कला मचमच चिकण देह। तारी आड़ को चाही गोटे पुरुष ठिया होइछे। मांसल देह, मांसपेशी गुड़ाक फुला फुला ओ शक्त। ता देहर रंग भी कला, किंतु चमटा खासुरिया बोली जना पड़े। हरिपदर मन हैला बोधु एमाने आदिवासी दंपति। स्त्री लोकटी टिके इयाडे सियाडे चाही दे शाढ़ीर चिपुड़ा कानीटा खोली दे लुगा पालटिबाकू गला बेले हरिपद डबा भितर मुहटाକୁ नहीं आसिला। एठी जनता आउ आसानसोल प्राय क्रॉसिंग हुए। आसानसोल गाड़ी छाड़ीबाकू डेरी हुए। हरिपद डबा भितर यात्री मानक आड़े चाहिला। समस्ते नीरव। बाहरे बादुड़ी गुड़ाकर चिंचा शब्द। हरिपद भाविला समस्ते बोधुए तारी भली एही समयर अभिनवत्व को उपभोग करिबारे व्यस्त। किंतु भल करी चाही देखिला जे किए खबर कागज पढ़ुची, किए बा मनी बैग रु टंका बाहर करी गणुची, किए अर्थहीन दृष्टि रे बिजुली पंखाड़े चाहीची। ब्लाउज भितरु खाद्य आहरण तो गोटे शिशु आड़े तार माँ मुग्ध दृष्टि रे चाही रहिचे। एही समय तकर सौंदर्य आउ केई उपभोग करुनांती भाबी हरिपद खुशी हैला। डबा भितर पशिले सेई आदिवासी दंपति। युवती स्त्रीटीर से उदालका खंडक पिंधिचे। कौतूहल दृष्टि रे हरिपद चाहिला तांको आड़े। आदिवासी युवक डबार यात्री मानक मुह को चाहीगला थरे थरे और तापर आरंभ कला। भाई ओ भौनी माने, मु ओडिशार माल अंचलर लुक। मु आपन मानकर आदिवासी भाई होनी। मोर घर गंजाम माल अंचल रे तुमुली बुंध गाँ। मु द्वितीय महायुद्ध रे कुली भाव आसाम सैन्य मानक पई रूट बोइले रास्ता काम करुथुले। मालर शह शह कंध माने मिसे सेई काम करुथुले। युद्ध सइला आमको घर को बाहुड़ाई देले। मु 3 साल हब एई 5 घरिया लुगा कलरे दरवान काम करुथुले। 3 मास तले मोरी देशर केते जन माँ भौनी मान लुगा कल देखिबाकू जाइथिले। मिलर जने बरबाबू मोर आखि आगरे मोर माँ भौनी धिहरे हाथ देला। मोर रकत ताती उठिला। मु बाधा देली। कहली तू बड़ बाबू हेइचु, पाठ पढ़ीचु, माँ भौनीकर इज्जत सारुचु, लज्जा नाई। एई हाथरे से बाबू को गोटाए धक्का देली। से तले पड़ीगला। तार मुंड फाटी रकत बाहरिला। मोर माँ भौनीक इज्जत मोर इज्जत। भाई ओ भौनी माने, मु एकथा किपरि सही थांती। जीवन जाऊ, मोर माँ भौनीकर इज्जत थाऊ। मो चाकरी को डरी नथिली। मु युद्धरे जीवन को पानी झरई काम करिछि। मोर डर काहाकू मिले नाही। मते माड हैला। मोर मुंड फाटीगला। मोर नारे मिल मालिक कूट्रे दाबा कला। सेतिरे मोर जयलाभ हैला। हेले मोर चाकरी गला। मु चाकरी पाई सर पाखरे गुहारी करिछे। मिल नारे इज्जत हानि दाबा करिछे। मोर एबे उपार्जन नाही। कटकरे रही दाबा लड़ुची। आपन माने मोर देशर लोक, मोर भाई भौनी।
ମୁଁ ଭିକ୍ ମାଗିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେନି, କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ମୁଁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, ଆମେ ମରିବୁ ପଛେ ଭିକ୍ ମାଗିବୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଓ ମୋର କନିଆ ଗଛ ମୂଲ୍ୟରେ ରହୁଛୁ। ମୋର ଦେଶରେ ମା ଭଉଣୀଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ପାଇଁ ମୁଁ ଲଢ଼ିଛି। କେତେକ ଉଚ୍ଚାରଣର ତ୍ରୁଟି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପ୍ରାୟ ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆରେ ସେହି ଦୀର୍ଘକାଳ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକଟି ଏକା ନିଶ୍ୱାସକେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା କହିଗଲା। କହିଲା ବେଳେ ତା'ର ଆଖି ଦିଟା ଜଳି ଉଠୁଥିଲା ରାଗରେ। ସିଏ ଯାହା କହିଲା ତା'ର ପ୍ରତିବର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଓ ଅନତିରଞ୍ଜିତ ବୋଲି ହରିପଦର ମନ ହେଲା। ମୂର୍ଖ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଟିର ସତ୍ସାହସ, ମାନ ସମ୍ମାନ, ଜ୍ଞାନ ଓ ଜାତୀୟତାକୁ ସେ ମନେ ମନେ ପ୍ରଶଂସା ନ କରି ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ହରିପଦ ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଆଡ଼େ ଚାହିଁଲା। ସମସ୍ତେ ତା'ର ବକ୍ତୃତାରେ ବିଚଳିତ ବୋଲି ହରିପଦର ମନେ ହେଲା। ସେ ଦେଖିଲା କାହାରି କାହାରି ଦୃଷ୍ଟି ସେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବତୀ ଆଦିବାସୀ ଯୁବତୀଟି ଉପରେ ନିବଦ୍ଧ। ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲର ଖୋଲା ପବନ ଓ ଶାଗୁଆ ଜୀବନ ଯେପରି ତା'ର ଅବୟବରେ ଏକ ସତେଜତା ଖୁନ୍ଦି ଖାନ୍ଦି ଭର୍ତ୍ତି କରି ଦେଇଛି। ଆଦିମ ଜୀବନର ନଗ୍ନ କାନ୍ତି ତା'ର ଚିକଣିଆ କଳଚମଡ଼ା ଭିତରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଶିର ଇଙ୍ଗିତ ଦିଏ। ତାହା ଯେପରି ଅବିମିଶ୍ର, ଦୀପ୍ତ ଓ ନିର୍ଭୀକ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେଖାଦେଖି ହରିପଦ ପକେଟରେ ହାତ ପୂରାଇଲା। ଭାବିଲା କେତେ ଦେଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଭିକାରୀ ତ ନୁହେଁ, ସାହାଯ୍ୟ ଚାହେଁ। ଦେଶର ମା ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ମାନ ରଖିବାକୁ ଯାଇ ଦୈନ ନିର୍ଯାତନା ଡାକି ଆଣିଛି ନିଜ ଉପରକୁ। ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ସୁକିଟିଏ କାଢ଼ି ହରିପଦ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲା। ହରିପଦ ଦେଖିଲା କେହି 2 ଅଣାରୁ କମ୍ ଦେଲେନି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଏଇ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକଟି ଆଜି ହିରୋ ଭାବରେ ଦେଖାଦେଇଛି। ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ଏଇ ବଣୁଆ ନିର୍ଭୀକତା ନାହିଁ। ଗଛ ତଳେ ଶୀତ, ବର୍ଷାର ରାତି ଓ ଖରାର ଦିନ କାଟିବାର ଭୟ ନ ରଖି ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବାର ସାହସ ହରିପଦର ନାହିଁ। ହରିପଦ ଭାବିଲା, ଖାଲି ମୋର କାହିଁକି? କେଉଁ ନୌକରି ଲିପ୍ସୁ ଶିକ୍ଷିତ ସଭ୍ୟର ବା ଅଛି? ସୋଧା ଗାଳି ମାଡ଼ ଖାଇ ଦାନ୍ତ କିଲେଇ ଚାକିରିକୁ କାମୁଡ଼ି ଧରିବା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର। ଏଇ ବ୍ୟର୍ଥତାରେ ଯୁଗରେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷିତ ସଭ୍ୟର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଜ୍ଞାନ ଅଛି? ଏ ଯୁଗରେ ହିରୋ କିଏ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ଆଦିବାସୀ ଦମ୍ପତି ଡବାରୁ ବାହାରିଗଲେ। ଜଣେ 2 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଲୋକଟିକୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇନଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ଭିତରୁ ଜଣେ କହିଲେ, ଲୋକଟା ରୋଜଗାର ଗୋଟେ ଭଲ ଫନ୍ଦି ବାହାର କରିଛି। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କେମିତି ବୁଝିପାରିଲେ? ପ୍ରଥମୋକ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ଜଣକ କହିଲେ, ଆହା, ଆପଣ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ମୋର ତା ବିଷୟରେ ଯାହା ଧାରଣା ହେଲା ସେଇଆ କହିଲି। ନିଜ ଦେଶରେ ମା ଭଉଣୀଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ଯେ ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗ କରୁଛି ଏକଥା ନିଶ୍ଚୟ ସତ ଏବଂ ତାର ଅବସ୍ଥାଠାରୁ ଆମଠୁ ସାହାଯ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରିବା ଖୁବ୍ ସ୍ୱାଭାବିକ। ହଠାତ୍ ହୁଏତ କେଉଁଠି କାମଦାମ ପାଇବାର ସୁବିଧା କରିପାରିନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ତାର କର୍ମ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯେ ମରିଯାଇନି ଏକଥା ଆପଣ କ'ଣ କହିପାରିବେ? ସେ ଯେ ୟାକୁ ସହଜ ରୋଜଗାରର ଏକ ଫନ୍ଦି ବୋଲି ଭାବି ନ ସାରିଛି ତା ବି କ'ଣ ଆପଣ କହିପାରିବେ? ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଟି କହିଲେ, ତା କଥାରୁ କିନ୍ତୁ ତ ମୋଟେ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତ ଏଇ ଗୋଟାଏ କଥାକୁ ଧୋଇ ଶୁଖେଇ ପଇସା କମେଇ ପାରିବନି। ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଏଡ଼େ ବୋକା ହେଇଛନ୍ତି? ଅନ୍ୟ ଜଣକ ସ୍ମିତ ହସି କହିଲେ, ଲୋକମାନେ ଚାଲାକ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବେଶ 2 ପଇସା କମେଇ ରୋଜଗାର ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ବାହାର କରିସାରିଥିବ। ସେଇଟା ତ ଭଲ କଥା। ପଇସା ଜମେଇ ସେ ଯଦି ସତ୍ ଉପାୟରେ ସେ ପଇସାଟାକୁ ଖଟାଇ ତାର ଅନ୍ୟ ସଂସ୍ଥାନ କରେ କ୍ଷତି କ'ଣ? ଯିଏ ଥରେ ଇଜି ମନି ପାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସହଜ ଉପାୟରେ ପଇସା ରୋଜଗାର ସୁଆଦ ପାଇଯାଏ, ସେ ରୋଜଗାରର ସେହି ସହଜ ଉପାୟ ସବୁବେଳେ ଖୋଜି ବୁଲେ। ରୋଜଗାର ସହଜ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ତ? ଏଇ ଧରନ୍ତୁ ଜୁଆ ଖେଳ, କଳା ବଜାର କରିବା, ଚାକିରି ବଜାରରେ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ନ ଖଟି କେବଳ ଉପର ହାକିମମାନଙ୍କୁ ତୁଆଦ କରି ରଖି ମାସକୁ ମାସ ଦରମା ଗଣି ନେବା, ବା ଶିବଙ୍କ ସାପ ଭାବରେ ଫଁ ଫଁ କରି ତଳିଆ ଚାକିରିଆ ଗୁଡ଼ାଙ୍କଠୁ ନାନା ପ୍ରକାର କାମ ହାସଲ କରିବା, ବା ଦେଶ ପାଇଁ ଜାତି ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରିଛୁ, ତେଣୁ ଦେଶର ଜନତା ଆମର ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହକଦାର। ଏଇ କଥା କହି ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମାରି ନେବା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ଏହିପରି କେତେ କ'ଣ। ଆଉ ଏ ଲୋକଟି ଯେପରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାବପ୍ରବଣତାକୁ ଉସ୍କେଇ ଦେଇ ଅତିରିକ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ପାଉଛି, ସିଏ
ସିଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସହଜ ଉପାର୍ଜନ ପନ୍ଥା। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କର ଗଳା ଟିକକ ନରମ ପଡ଼ି ଆସିଲା। କହିଲେ, ହଁ, ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, କିନ୍ତୁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଖାଟେ କେବଳ ଆମରି ଭଳି ଏଇ ସହରୀ ବଜାର ଆଉ ଶିକ୍ଷିତ ଧୋବାଧୋଳିଆଙ୍କ ପ୍ରତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆଦିବାସୀ କନ୍ଧମାନଙ୍କର ସରଳ ନିଷ୍କପଟ ଜୀବନରେ ତା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଯାତ୍ରୀ ଜଣକ ଟିକେ ହସି କହିଲେ, ହଁ, ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ସେମାନେ ଆମରି ଭଳି ଆଲୋକପ୍ରାପ୍ତ ସଭ୍ୟ ଓ ସହରୀ ନ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସେ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କହନ୍ତୁ ତ, କିଛି ମନେ କରିବେନି। ସେ ଲୋକଟିକୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଶାତିରକ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ସେଇଟା କ'ଣ ଖାଲି ସେଇ ଲୋକର ସତ୍ସାହସ ପାଇଁ? ଅପର ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଉତ୍ତର କଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ହେଇପାରେ। କହି ପଇସା ନ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ମିତ ହସି ଚୁପ୍ କଲେ। ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିର ଇଙ୍ଗିତ ହରିପଦ ଅନୁମାନ କରିପାରିଲା। ସେଇ ବୋଧହୁଏ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପରିମାଣର ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇଛି। କିଏ? ସେଇ ସୁଠାମ ଆଦିବାସୀ ଯୁବତୀଟିର ଉପସ୍ଥିତି ଯେ ଆଶାତିରିକ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନରେ ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି, ଏକଥା ନିହାତି ଭୁଲ ବୋଲି ହରିପଦର ମନେ ହେଲାନି। ସେ ଭାବିଲା, ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସଭ୍ୟତା ଜୋରରେ ମୁଦା ମନକୁ ମେଲେଇ ଦେଖିଲେ ଜଣାଯିବ ଯେ ଯୁବତୀଟିର ଉପସ୍ଥିତି ସେମାନଙ୍କ ଦାନ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପାତଳ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଗାଡ଼ିର ଗତି ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ଘଡ଼ଘଡ଼ ଶବ୍ଦ ବି ବଢ଼ିଗଲା। ହରିପଦର କାନ ଡେରି ଅପର ଦୁଇଟି ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଶୁଣିବାର ସ୍ପୃହା ବି କମି ଆସିଲା। ହରିପଦ କନ୍ଧମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଦିନ କଟେଇ ଆସିଛି, ସୁତରାଂ ଏହି କନ୍ଧଟି ଉପରେ ତାର ଆସ୍ଥା ଥିଲା। ତାପରେ ବହୁତ ଥର ହରିପଦ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ପୁରୀ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆଦିବାସୀ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ଦେଖା ପାଇନି। କଟକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିଛେ, କ'ଣ ତାଙ୍କର ହେଲା ଜାଣିବାକୁ ସେ କୌତୂହଳୀ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଉ ଦେଖା ନ ପାଇ ସେ ଭାବି ନେଇଛି ଯେ ତାର ଅନୁମାନ ହିଁ ସତ୍ୟ। ସେମାନେ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଧହୁଏ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ବି ଯାଇଛି। ଦିନେ ସାଇକେଲରେ ଯାଉଛି ହରିପଦ। ବକ୍ସି ବଜାର ପାଖରେ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ, ମରାମତି ଚାଲିଛି। ସାଇକେଲ ଧରି ଚାଲି ଚାଲି ହରିପଦ ଗଲା ଖଣ୍ଡେ ଦୂର। ବହୁତ ମୂଲିଆ ମୂଲିଆଣୀ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଡ଼ି ବିଛଉଛନ୍ତି। କଟକ ସହରର ରାସ୍ତା ଚଉଡ଼ା ପକ୍କା ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି। ମେସିନ୍ ରୋଲରର ଘଡ଼ଘଡ଼ ଶବ୍ଦରେ କାନ ଅତଡ଼ା ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ମେସିନ୍ରୁ ରାଳ ଓ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଡ଼ି ସନ୍ଧା ହୋଇ ବାହାରି ଆସୁଛି। ସେଇଠି ଟିକେ ସାଇକେଲ ଅଟକେଇ ହରିପଦ ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା, ଗୋଟିଏ ବୋଝ ଧରି ମେସିନ୍ ଆଡ଼େ ମୁହଁ କରି ଠିଆ ହୋଇଛି ଆଦିବାସୀ ଯୁବକଟି। ମନଟା ଖୁସି ହୋଇଗଲା ହରିପଦର। ତା ପ୍ରତି ଅସମ୍ଭବ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ହରିପଦ ହୃଦୟ ପୁରି ଉଠିଲା। ତାର ସୁକିଟା ନିରର୍ଥକ ଯାଇନି। ହରିପଦ ଯୁବକଟି ପାଖକୁ ଡାକିଲା। ସେ ଆସିଲାରୁ ପଚାରିଲା, କିଓ, ତମେ ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ରେ ପଇସା ମାଗୁନ କି? ହରିପଦ ମୁହଁକୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ଭଙ୍ଗୀରେ କିଛି ସମୟ ଚାହିଁଲା, ପରେ କହିଲା, ନାଇଁ ବାବୁ, ତମେ ମିଲ୍ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଦାବା କରିଥିଲ, କ'ଣ ହେଲା? ମୋରି ଏଥିରେ ହାର ହେଲା। ହାକିମ କହିଲା ମାନହାନି ହେଇନି। ବଡ଼ ଲୋକର ବିଚାର ବାବୁ। ଧୋବଧାଉଳିଆ ହାକିମମାନଙ୍କର ଆମ ଭଳି ଗରିବର ମାନ ଅଛି ବୋଲି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ହରିପଦ ବିସ୍ମିତ ହେଲା ଲୋକଟାର ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ଦେଖି। ଫେର ପଚାରିଲା, ଆଚ୍ଛା, ଟ୍ରେନ୍ରୁ ତ ତମକୁ ବେଶୀ ପଇସା ମିଳୁଥିଲା, ଏ ମୂଲିଆ କାମ କାହିଁକି କଲ? ଯୁବକଟି ହସିଲା। ନାଇଁ ବାବୁ, ବେଶୀ ପଇସା ମିଳୁଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଭିକ୍ ମାଗି ମୋର ପେଟ ପୋଷିବି? ଦାବାରେ ହାର ହେଲାରୁ ମୁଁ ପଇସା ମାଗିବା ଛାଡ଼ିଦେଲି। ସରକାରଙ୍କ ଚାକିରି ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ କରିଛି। ହରିପଦର ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନଥିଲା। ସେ ଖାଲି ସେ ଯୁବକର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହିଲା। ବାବୁ, ତିଣ୍ଡା କନ୍ୟାକୁ ସାଥିରେ ଧରି ପଇସା ମାଗିବା କିଛି ଭଲ ନାହିଁ ବାବୁ। ହରିପଦ ଚମକି ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, କାହିଁକି? କ'ଣ ହେଲା? ଯୁବକଟି କହିଲା, ମୁଁ ବଡ଼ ପାଟିରେ ମୋର କଥା କହିଲା ବେଳେ ଦେଖେଁ ଗୁଡ଼େ ଲୋକ ମୋର କନିଆ ଆଡ଼େ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ମୋର କଥା କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହେଇଯାଏ।
हेले मुई किछि कहि पारेनी। पैसा तो मागुछि, मोर कनिया साथी नथिला दिने बेसी पैसा मिलेनी। हरिपदर मने पड़िला से दिन ट्रेन से भद्र व्यक्तिर टिप्पणीटीर कथा। युवकटी कहि चलिला, मु वर्षे काले स्टेशन ने साहाय्य मागिली, सेतिपाई आम ओडिया भाई माने मते चिन्ही जाइथिले। जो दिन मोर कनिया न जाए से दिन डबारे पशि मोर कथा कहबाकू गला बेले किए कहिब हौ थाउ थाउ, वक्तृता दबा दरकार नहीं, आमे जानिचु तम कथा निय। आउ किए बाबू कहिब इमिति आउ केते दिन से गोटे कथा पैसा मागी खाउथिब, दिहरे बल अछि काम खटी खाओ। किए फेर मोर हाथ को पैसा दीटा बढ़े दे कहब भल फंदी करिच। जानिल बाबू, जो दिन मो कनिया मो साथी रे जाए से दिन कौ लुक पार्टी किछि कथा बाहरेनी, बेसी पैसा मिले कही युवकटी हसिला। तापरे हठात टिके उत्त्यक्त होई कहिला, मोरी देश रे भौनी माँ मानकर इज्जत पाई मुई माड़ खाइली, भिक मागिली, आउ एमाने मोर जुबती कनिया उपरे पाप नजर देले। कहली नाई, मोर बाहरे बल अछि, मुई पत्थर भांगी माटी भांगी खाइबी, मते सेईटा सहिब। भिक मागी खाइबा बिष्ठा खाइबा संगे समान। हरिपद सप्रशंसा आखिरे चाहि कहिला, खूब भल कल, काहेकि कार दयारे चलिबो। छाती फुले कहिला युवकटी, मुई यार मोर कनिया दिहे मूल लागुचु। हरिपद देखिला अदूर तार स्त्री रास्तार गोड़ी बिछाऊची। कला मुगुनी पत्थर रे मूर्ति परी बलिला बलिला हाथ गोड़ जेपरी दुनियार सबु निर्यातन अपमान को तुच्छ करी काम करी चलीची। मूर्ख आदिवासी हेले भी एमाने जीवनर महत्व बुझिचंती। व्यक्ति स्वतंत्र बोध एमानंकर अति प्रखर। दुहे जेपरी अति साधारण दुनिया भितर बारी होई पड़ुछंती। स्रोत भितर हजिजिबार भय एमानंकर नाही। हरिपद अनुभव कला रास्ता और मरमतीर घड़घड़ शब्द भितर एक अपूर्व संगति और ध्वनि माधुर्य। बास एतिकी थिला आजिर कहानी। आशा करुछि कहानीटी आपनको निश्चय भल लागिथिबो। एहीपरि सुंदर सुंदर कहानी सुनिबा पई आपण सब्सक्राइब करंतु आम चैनल उपन्यास को। ताहाले पुणी देखा हबो आउ एक नुआ कहानी रे। धन्यवाद।